اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت شاندار افتتاح 6 جنوری 2026 پبلک ٹرانسپورٹ کرایہ معاف برائے معذور افراد ضلع سانگر۔ اس وقت جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ہے وہ سانگر یہاں پر آ کر افتتاح کرے گی، اور جو معذور افراد یہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ ان کے کرایوں کے حوالے سے جو ہے معاف کرنے کی جو ہے وہ تجاویز ہوگی، اور معاف کیا جائے گا کرایہ، جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ معذور افراد کا کرایہ معاف کرے گی۔ تو اس پر جو ہے یہاں پر معذور افراد کی بڑی تعداد موجود ہے، سربراہان موجود ہے اسپیشل افراد کے، اور یہاں پر جو ہے بڑی جو ہے وہ ڈی سی نے اعلان کیا تھا کہ وہ آئیں گی اور افتتاح ہوگا۔ دیگر مہمان خاص یہاں پر آ چکے ہیں، پر یہاں پر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ اب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ یقیناً یہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کا۔ دیگر مہمان موجود ہے، آئیے ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، اور جو اسپیشل افراد یہاں پر موجود ہے، خاص طور پر یہاں پر جو ہے پوری ٹیم ہے۔ احمد بھائی سے ہم بات کریں۔ احمد بھائی، یہاں پر جو ہے وہ صبح سے آپ کس ٹائم آئے؟ جی ظاہر بھائی، میں تقریباً 1 بجے یہاں پہنچا ہوں، اور ابھی تک تو کوئی پروگرام اسٹارٹ ہونے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ سنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی آئی ہے یہاں پر، لیکن ابھی تک ڈی پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی محکمہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم بھی آپ کی طرح یہ تقریب رکھی تھی، پر یہاں پر انتظامیہ جو اب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ وجوہات کیا ہے احمد بھائی؟ ہاں بولو احمد۔ ظاہر بھائی، انتظامیہ ایکچولی کیا ہے کہ جو منسٹری آف ٹرانسپورٹ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کوئی افسر آنا ہے، ان کے انتظار میں جو ہے پروگرام شاید ڈیلے ہو رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ سنا ہے کہ اے ڈی سی صاحب پہنچیں گے، لیکن ابھی تک تو نہیں آئے۔ ہم بھی آپ کی طرح ویٹ کر رہے ہیں، تو دیکھیں کب اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اسپیشل جو ہے اسپیشل افراد کے حوالے سے موجود ہے، نام بتائیے کہ رانا دلدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل۔ ضلع انتظامیہ یہاں پر نہیں آئی ہے اب تک۔ میں اپنا پی اے بی کا وائس پریزیڈنٹ رانا دلدار، اور یہ ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے ایک ڈی سی کو ریکویسٹ دی تھی اس کے حوالے سے کہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا کرایہ، جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے کرایہ معاف کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم لیٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں خوشی بھی اس چیز کی ہے کہ ہماری بات پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ تمام انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، تمام جو ڈسیبل کے ساتھی ہمارے ساتھ، ہمارے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے تمام عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال ہمیں اس انتظار کا کر تو رہے ہیں، لیکن خوشی بھی ہے اس چیز کی، اس بات پہ آج سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو یہاں پر نوٹس نکل آتے ہیں امپلیمنٹ کے لیے، بڑے مسائل پیش آتے ہیں، تو کیا جو حکمت اپنی اپنائی ہے اس میں جو ہے جو کرائے معاف کرنے کی تجاویز ہے، کیا اس میں جو ہے ٹرانسپورٹ کے جو عہدیداران ہیں ان کو شریک کیا گیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی گئی ہے؟ کیا ان کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے ہیں؟ یہ ایک عام جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو چھوٹی سی وین آلہ ہے، اس کی اگر 18 سیٹر ہے تو کیا وہ ایک بندے کو افورڈ کرے گا دن کا، روز کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے جو ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا تقریباً فی گاڑی میں 2 آدمی رکھے جائیں گے جو ڈسیبل ہوں گے، ان کے پاس جو NIC ہوگا ان کا ایشو ہوگا، NIC پہ نشان ہوتا ہے ویل چیئر کا بنا ہوا۔ جی، تو اس پہ جو ہے امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ جی اگر ہمارا جو ہے سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جو امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے اور جو ہے مسائل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کیا اس پر عملی اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہمارے پاکستان کا حال ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایسا ہوگا کہ ہم تھوڑی سی ڈی صاحب پاکستان کا نہیں، ہمارے سماج کا حال، ہمارے سماج کا حال ایسا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے ایسا کریں گے کہ جو بھی اس کو فالو نہ کرے گا ہم ان پر ڈائریکٹ FIR کروائیں گے انشاءاللہ۔ میری ایک گزارش ہے۔ جی احمد بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آج یہ ان کے ساتھ گزارش بھی ہوگی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جو AC صاحب کی جو آفس ہے وہاں پہ ایسا کوئی کال سینٹر یا کمپلین سینٹر بنایا جائے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ٹرانسپورٹر اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں وہ اپنی شکایات کے اندراج کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کا آفس، جو کہ مختلف اس طرح کی جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں یا پھر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کمپلین سینٹر قائم کیا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ گزارش بھی ہوگی سارا جاوید ڈپٹی کمشنر سانگڑ سے کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک اقدامات کیے جائیں۔ جی ہاں، کمپلین سینٹر بنایا جائے تاکہ معذور افراد اپنے جو ہے وہ کمپلین جو ہے وہ اندراج کرا سکیں۔ بہت شکریہ احمد بھائی، آپ تھے
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, तबीयत कैसी है? आप बताएं कैसे? ठीक है। जी, नाम बताएं सबसे पहले तो। अब्दुल करीम शर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। ये हमारी एक कोशिश थी, सब जो हमारे डिसेबल पर्सन की 3 तंजीमें। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ अब्दुल करीम साहब। बात यह है कि अच्छा जो है इनिशिएटिव था, बहुत अच्छी कोशिश थी और यकीनन यहाँ पर जो है वो ये कोशिश कबूल हुई और आपके जो भी मामलात थे उस पर जो है अपनी अमली जामा पहनाते हुए डिप्टी साहिबा ने जो है यहाँ पर मीटिंग रखी है। एक बाकायदा तौर पर तमाम ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर मदऊ किया है, पर अच्छे इक़दाम होना चाहिए। पर क्या इस पर अपने इक़दाम हो सकेंगे? इंशाअल्लाह हम तो पूरा उम्मीद है और होना भी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर हमें इत्मीनान दिलवाया है कि इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पे आज डिसीजन होंगे, जो भी फैसले होंगे, उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। अगर वरना तो और भी रास्ते खुले हैं, वरना डीसी साहब को हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि जो आज जो ये फैसले होंगे इन पर 100% इम्प्लीमेंट होगा। और जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं उनको आज सबको इधर ही इनको बुलाया है, सेक्रेटरी साहब भी आ रहा है और जो जहाँ यहाँ के छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी बुलाया है। जब उनके साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ये बातें सारे उनके सामने रखेंगे और हम पर उम्मीद है कि फुल सपोर्ट करेंगे हमारे डिसेबल पर्सन। इंशाल्लाह होनी भी चाहिए क्योंकि आपका हक है, आपका जो है आपको हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ठीक हो? खैरियत है? ठीक ठाक हो? अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अब्बास अली यूसुफ है। अब्बास अली यूसुफ, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड ज़िला सागर। अब्बास अली, क्या समझते हैं आज यहाँ पर देर तो हो गई पर खैर होगी? सर, हम भी बिल्कुल पुरुमीद हैं, जैसे कि हमारा पूरा मुल्क जो हमारी सेनेट है वो कानून बनाती है पर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। जैसे हमारी पूरी कौम पूरी उम्मीद और पूरी इंतज़ार होती है, हम भी इसके लिए पूरी उम्मीद भी हैं और पूरी इंतज़ार भी है कि हमारे इस किए गए इक़दाम को अमली जामा पहनाया जाए। और दूसरा जो आज यहाँ पर आने वाली इंतज़ामिया है, जो सेक्रेटरी RT पावर साहब आ रहे हैं, उनसे भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ साहिबा की जानिब से ज़िला सांगड़ के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट का जो अहतमाम किया गया है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने मीटिंग वगैरह भी की है बकौल DC साहिबा के, कि हम लोगों ने DC इनके ट्रांसपोर्टर से मीटिंग वगैरह करके उन्हें आपके लिए कन्विंस किया है। तो अगर वो खुद एग्री हुए हैं तो ही ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इसका एक नोटिफिकेशन बनाकर उनके सामने फ्रंट ग्लास पर चस्पा कर दिया जाए, जिससे आने वाले हर डिसेबल पर्सन को वो नकार ना सके और उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए वो अगर वो ना उठाए तो जैसे हमारे एक दोस्त ने आपसे पहले भी गुजारिश की DC साहिबा को और यहाँ की जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनको एक ऐसी साहब की ऑफिस में एक हमारा एक शिकायत सेंटर कायम कर दिया जाए जो हमारी शिकायत सुने। अगर वो ना हो तो हमें एक लीगल एडवाइज़र प्रोवाइड किया जाए जो हमारी शिकायत को सुनकर उसको जो भी इन द लॉ ऑर्डर के अंदर रहते हुए इसका जो लाहेअमल है वो दिलाकर हमारे जो हक को इम्प्लीमेंट कराया जाए और हमें हमारा हक दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया बाती साहब, बहुत शुक्रिया। और अच्छे माशाल्लाह यकीनन यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे इक़दाम हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की अच्छी जो है कोशिश है और यकीनन ये कोशिश होनी चाहिए। ये जो है इम्प्लीमेंट इस पर होना चाहिए। जितने भी अफराद हैं यहाँ पर माजूर स्पेशल पर्सन हैं, स्पेशल पर्सन को जो इनका हक दिया जाए ताकि वो हमारे समाज का एक अच्छा हिस्सा है और यकीनन यहाँ पर इनका हक जो है इन्हें फराहम किया जाए। मैं समझता हूँ यहाँ पर दीगर जो उधर मौजूद है। आइए हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी वहीद अली कंवर, सेक्रेटरी RT सांगड़। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो है माजूर अफराद की जो आज मुकम्मल कराया जो है माफ़ करने की तजवीज़ है और यहाँ पर जो है DC साहिबा की जानिब से ये इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है जिसमें माजूर अफराद स्पेशल अफराद यहाँ पर मौजूद है। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ये DC साहिबा के डायरेक्टिव से लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि ये है गवर्नमेंट टर्मिनल, डेजिग्नेटेड टर्मिनल है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के लिए। यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट हजरात हैं गाड़ियाँ चलाएँगे अपनी, तो ये जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं इनके लिए स्पेशल जो है रिलीफ है कि ये जहाँ भी थ्रू आउट सिंध ट्रेवल करेंगे इनके लिए किराया माफ़ होगा और जो इनके अटेंडेंट होंगे इनके लिए हाफ होगा। अच्छा, ये हुक्मनामा जो है खाली SRTC कम्प्लेक्स की बसों और दीगर जो मुसाफिर वैनों के लिए है या पूरे मुकम्मल तौर पर? ये मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है अभी
तो उन सबके लिए जो है ये हुक्मनामा है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट आरटीए की हैसियत में जो है ये बात कर रहा हूँ, और ये डायरेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट हेड है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबा, उनके हुक्म के तहत। अच्छा, इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने ट्रांसपोर्टर्स को भी बुलाया है और इनकी लाइसेंस करा रहे हैं स्पेशल पर्सन के, ताकि जो है कम्युनिकेशन गैप ना हो किसी किस्म का। और हम इसको क्या ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्टर जितने भी अहदेदारान है, क्या इस बात से मुतमईन है? जी क्या इस चीज़ को वो तस्लीम कर अभी लेंगे? तक जो है कोई रिएक्शन नहीं आया इनका, क्योंकि वो एग्री है और ये ट्रांसपोर्टर हैं, आप इनसे व्यूज ले इंशाल्लाह बिल्कुल इनसे लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हमें अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन आई नहीं है, लेकिन ये है कि एज अ गवर्नमेंट हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है यहाँ पर जो है लीड कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील अहमद है। वकील अहमद, आप क्या समझते हैं यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया ने किराया माफ़ की जो है वो हुक्मनामा जारी किया है, आप क्या समझते हैं? ट्रांसपोर्टर के आप लीड कर रहे हैं तमाम को, क्या समझते हैं ये हुक्मनामा माना जाएगा और क्या इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मेहरबानी आपकी मीडिया के वालों की। हम पहले भी इनके साथ कॉपरेट करते थे, जो भी ये माजूर हैं नाबीन है उनके साथ कॉपरेट। अभी डीसी साहब ने जो हुक्म किया है, आरटी सांगड़ ने हुक्म किया, इस पर हम पूरा अमल करेंगे इंशाल्लाह। इस पर इम्प्लीमेंट होगा? जी सर, हमें तो बिल्कुल भी माजूर अफराद है उनके किराए माफ़ किए जाए? जी माफ़ मुकम्मल। तो अगर एक घर के 5 अफराद है और वो 5 के 5 कहीं जाना चाह रहे हैं, उनमें एक सही है, बाकी 5 जो है और बहुत सारे देखने में नज़र आएंगे 5 अफराद उनको भी रिलीफ देंगे हम, उनको भी रिलीफ। फी गाड़ी पर कितने कस की है, कितनी बंदों की जो है वो रखी गई है कि एक गाड़ी पर कितने बंदे जाएंगे? माजूर 2 बंदे जा सकते हैं उनके, 2 जा सकते हैं हर गाड़ी में। और इस वो गाड़ी वाला मालिक जो है वो उसको कोई इतराज़ कुछ भी नहीं, एतराज़ नहीं करे। हम आरटी साहब हम सारे उसके बाद जो उसने नहीं उठाया उसकी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर तो आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती, माजूरों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। क्या इसके लिए कोई अमली इक़दाम होंगे कि अगर उनकी बात नहीं सुनेगी तो आप सुनिए? भाई हम उसकी अजाला भी करेंगे और आरटी साहब से तावन भी करें, डीसी साहब से तावन करें, गाड़ी का नंबर भी बताएंगे भाई इसने नहीं, ये जो भी गलत काम किया है सजा जजा वाला मामला होंगे, उसका चालान होगा। वकील पे बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप लीड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अब तक लेकर चले हैं सारे मामला को और यकीनन आपका किरदार काबिल दीद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ आरटी थे और हमारे साथ दीगर शख्सियात यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और ह्यूमन राइट्स के सदर हैं ग़ुलाम कादिर ओनर साहब, वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए। प्रोफेसर सरफराज शर, डिप्टी डायरेक्टर हूँ मैं RCMHC सांगड़ का, DEPD डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर इम्प्लीमेंट के लिए क्या अमली इक़दाम होंगे? और एक अच्छा जो है अच्छी कोशिश है और DVC साहिबा ने जो है वो एक अच्छी कोशिश की है, पर क्या इस पर इक़दाम हो पाएंगे? जैसा कि मैडम सारा जावेद डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के लिए एक मिसाली काम कर रही है और उनसे हमने डिसेबल पर्सनस की तवस्सुत से DEPD के मार्फत दरख्वास्त की थी कि डिसेबल पर्सनस चाहते हैं कि हम ट्रैवल करें, हमसे किराया ना लिया जाए, क्योंकि वो डिसेबल पर्सनस बहुत गरीब और डिज़र्व पर्सनस हैं। तो उस हिसाब से हमारी दरख्वास्त को मैडम ने मंजूर किया और मंजूर करके मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि इनसे किराया नहीं लिया जाएगा। डिसेबल पर्सन जो सांगड़ के हैं, स्पेशल पर्सन, उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। तो आज जो तकरीब हुई है वो इसी सिलसिले में हुई है कि इन लोगों को आगाह किया जाए। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी मौजूद है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा है वो भी मौजूद है। तो सारों का एक मुत्तफ़िका फैसला है, इस पर अमल दरामद होगा और इंशाल्लाह लाजमन होगा इंशाल्लाह। तो अच्छी कोशिश है, एनर्जिक DC साहिबा है हमारी और माशाल्लाह हर चीज़ पर जो है बखूबी उनकी नज़र होती है। ये एक अच्छी कोशिश थी और यकीनन इनका हक़ भी बनता है। माजूर स्पेशल अफराद जितने भी हैं उनका ये हक़ है और मिलना चाहिए था। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं और दुआ गो हैं कि ये कोशिश कबूल हो और इस पर इम्प्लीमेंट हो पाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ जो है ह्यूमन राइट्स के सदर हैं और यकीनन यहाँ पर
ہمیشہ جو ہے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. عوامی خدمت میں ہیومن رائٹس کے معاملات کے حوالے سے بہت ایکٹیو رہتے ہیں. غلام قادر رونٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو ہے امپلیمنٹ ہو پائے گا اس کام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب مہربانی. اصل میں ڈپٹی کمشنر سارا جاوید کی جو ہے نا بڑی کوشش ہے کہ معذور افراد ان کا رائٹ بھی بنتا ہے, بیچارے نابین ہیں, ان کا کرایہ ٹوٹل ٹرانسپورٹ میں فری ہو جائے, ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ان کا فری ہو جائے, تو یہ اچھا ایک اقدام ہے. اور سارا جو عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا. ہم سب کو مل کے جو ہے نا اس کے لیے حصہ لینا چاہیے. تمام ٹرانسپورٹ حضرات کرنا چاہیے. اور دوسری بات, ہم سانگڑ والوں کے لیے ایک اچھا اقدام یہ ہے کہ سانگڑ والوں کا بار بار مطالبہ یہی تھا کہ یہ جتنے بھی گھر اڈے ہیں ٹرانسپورٹ جو ہے نا ایک اڈا ہونا چاہیے. تو SRTC اڈا دوبارہ بحال ہوا ہے, اس کی بھی ہمارے کو بڑی خوشی ہے کہ ابھی ہر شہر کی ٹرانسپورٹ یہاں سے جائے گی. آنے جانے میں مسافروں کو بھی جو تکلیف ہوتی تھی باہر روڈ پہ کبھی ٹرانسپورٹ کہاں کھڑی ہوتی تھی, تو ابھی ادھر سے ہی ٹرانسپورٹ جائے گی ہر شہر کی اور ادھر ہی اتارے گی. تو اچھا اقدام ہے, ہم اس کی سراہنا کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو مسافر آئے ان کے لیے کوئی اس طرح کی بیٹھنے کی جگہ موجود نہیں ہے, اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا, اس پہ کام ہوں گے. اس کے لیے بھی یہ بول رہے ہیں کہ بجٹ منظور ہوئی ہے اور پیپلس بسیں بھی آئیں گی اور مسافروں کو بیٹھنے کے لیے جگہ اور سارے واش روم وغیرہ اور چلے گا لازمی. اس کے ہر فیسلٹی ہوگی تو پھر یہ اڈائی جو ہے شہر کے بیچ میں ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. ٹریفک کے بہت ساری جو ہے جو روانگی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی حل ہو سکتی ہیں. بالکل. تو کیا یہاں پر جو ہے اس پر دیگر جو ہے ٹرانسپورٹ مالکان ہیں ان سے بھی کوئی مشاورت کی گئی ہے؟ ظاہری بات ہے. ابھی دیکھو نا اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ ایک افراد کے پاس ایک بندے کے پاس 18 سیٹیں ایک وین میں, اس میں اگر ہم 2 یہ اسپیشل بٹھائیں گے اور ان کا کرایہ جو ہے تقریباً 250 حیدرآباد کا لگا لیں 500 روپے ایک گاڑی کے اوپر, تو کیا وہ افورڈ کر پائیں گے؟ سر اس کا کوئی بنایا ہوگا نا, کوئی طریقہ کار بنایا ہوگا کہ بھائی ایک لازمی ایک گاڑی پہ جو ہے نا بہت نہیں ہوگا لازمی. ساری گاڑیوں پہ اگر اسپیشل افراد کے ایک دن کے 2 افراد ہیں, اگر روز کے حساب سے ایک ہفتے میں یہ 2 افراد دیں تو ہفتے کی ٹھیک ٹھاک رقم بن جاتی ہے. آ رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو فی الحال جو ہے نا سب انتظار میں بیٹھے ہیں. تو اچھا اقدام ہے, اللہ کرے اس کا لازمی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا, متبادل کوئی حل ہوگا. اور ٹرانسپورٹ گورنمنٹ ہے, جب گورنمنٹ غور کرتی ہے تو لازمی اس پہ سب پہ عمل کرنا پڑے گا, ادروائز وہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی ہے. جو گورنمنٹ ایک قاعدہ بنانے قانون ان کو لازمی, اگر وہ معذور افراد کو لے کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹ والوں کو بھی کوئی ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملات بخوبی اچھے طریقے سے چلیں اور یہاں پر جو ہے ساری اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات. بہت شکریہ, تھینک یو. غلام قادر رونٹ صاحب ہمارے ساتھ انفارمیشن کی ایک ہستی مسکراتی شخصیت. کیا حال ہے, کیسے عبدالرشید رحمو صاحب موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے مسکرا رہے ہیں اور مکھیاں بگا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اقدامات ہیں اور ٹریفک کے جو شہر میں بڑھتے ہوئے مسائل تھے ان کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے جو احکامات جاری کیے تھے, RTS سیکریٹری سائیں قمر صاحب نے بالکل اچھا اقدام کیا. اس کی صفائی ستھرائی کر کے اڈے کو بحال کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے جو آنے والے ہفتے میں جو بھی شہر میں مین روڈ پہ جو اڈے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے وہ ختم کر کے یہاں پہ شفٹ کر دیے جائیں گے. اور یہاں پہ تمام سہولیات موجود ہے, واش روم ہے اور چھاؤں وغیرہ ہے, ویٹنگ رومز ہیں, لیڈیز کے لیے علیحدہ ہے, مردوں کے لیے علیحدہ ہے. تو انشاءاللہ اچھا اقدام ہوگا اور شہر میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں. بہت شکریہ. آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انرجی کا خاتون ڈپٹی کمشنر صاحبہ اور یقیناً یہاں پر بہت اچھے ایسے کام ہیں جن کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے. یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے ان کی. اور کیا ٹرانسپورٹ مالکان ان کے ساتھ اس سپورٹ میں آگے بڑھیں گے؟ بالکل. آپ دیکھیں یہ سارے ٹرانسپورٹ جو ہیں ضلع بھر کے ٹرانسپورٹر آج آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اعتراف بھی کیا اس بات کا کہ ہم معذور افراد کو ڈپٹی کمشنر محترمہ سارا جاوید کے احکامات کی روشنی میں فری سفری سہولیات فراہم کریں گے. اور ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوگا اس کا ہاف کرایہ ہوگا, وہ فری نہیں ہوگا, اس کا ہاف کرایہ ہوگا. اور معذور افراد کو بالکل فری میں سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی. جو میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے جو حکم صادر فرمایا بالکل ہے اس کے مطابق. اچھا, یہ کچھ وقت کے لیے ہے یا اسے لامحدود وقت کے لیے کہا جائے گا؟ یہ انشاءاللہ ریگولر ہوگا اور
इस सहूलियात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि खसूसी अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका हक है और इनको यकीनन मिलना चाहिए। तफरी सहूलत फराहम करना डिप्टी कमिश्नर साहब का बेहतरीन इक़दाम है, हम इस इक़दाम को सराहते हैं। और आप देखें खसूसी अफराद भी कितने खुश हैं और खुश हैं, बिल्कुल उनके चेहरे पे खुशी है। और भी आए, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि बिल्कुल जो मैडम डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने हुक्म जारी किया उसके एन मुताबिक इन्हें बिल्कुल मुफ्त में सफरी सहूलियत फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे प्यारे से भाई और यहाँ पर इंफॉर्मेशन से इनका ताल्लुक़ है और यकीनन हमेशा एक्टिव रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा सारा जावेद के हवाले से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। सर मुमताज़ साहब, यहाँ पर आप हैं मौजूद है, करायों की जो है वो माफ़ी का जो है वो यहाँ पर हुक्मनामा जारी किया गया है। भी नहीं हो रहा, इसके लिए हम स्पेशली जो है ना मैडम सारा जावेद जो डिप्टी कमिश्नर है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो PWDs की जी वक्तन बवक्तन उनसे मीटिंग्स होती हैं और वो बड़ा इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मसला ये था, जैसे माजूर आते थे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे नादरा, तो सबसे ज़्यादा किराए का मसला था जो मैडम ने आज हल किया है। और आज उनका जो है ना ओपनिंग सेरेमनी भी हो रही है, तो इंशाल्लाह इससे पूरे सांगड़ के जो 10,500 माजूर हैं उनको बेनिफिट जाएगा। और इनके साथ जो जिनको हम अटेंडेंट कहते हैं उनका हाफ किराया, जैसे कोई माजूर चल नहीं सकता तो उसके साथ एक अटेंडेंट होता है तो उसका भी हाफ किराया है। तो इसमें हम जो है ना मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह दूसरे हमारे डिसेबिलिटी लॉ पे इम्प्लीमेंट हुआ है इसी तरह इसी पे भी इम्प्लीमेंट होगा। आप क्या समझते हैं इस पे जो है वो अमली इक़दाम किए जाएंगे? ज़िली इंतज़ामिया तो बिल्कुल इसे दरेग नहीं करेगी, पर क्या ट्रांसपोर्ट जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि आज जो है ना ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी हमारे पास बैठे हैं और DPD डिपार्टमेंट भी हमारे साथ हैं, सरफराज शर साहब भी मौजूद हैं, मुमकिन हो सका है। तो इस पर ज़रूर वो उसमें जो सारे हमारे जो ऑफिसेज हैं या जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन केस अगर कोई केस सामने आता है तो वो चालान भी गाड़ी हो सकती है। अच्छा, हमेशा आपने कोशिश की है, एक दाम आपके लिए कैसा है, काबिल-ए-दीद है, क्या आप इससे खुश हैं? ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर्स पे माजूर बच्चे आते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट का होता है कि भाई हमारे पास किराया नहीं होता, हम इदारे तक रसाई कैसे करें। तो आज ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है। अब जैसे हमारे पास मसला हल हुआ है, जी उनका IT के क्लासेस वो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सारी सर्विस फ्री है लेकिन माजूर के पहुंचने का बड़ा इशू होता है, तो उसके लिए जो है ना किराया भी नहीं, मुआशरे का हिस्सा है, इसी तरह वो भी इस मुआशरे में कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे मंगी साहब और ये दीगर अफराद जो है यहाँ पर मौजूद है। आप बात करना पसंद करेंगे? बात करोगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? स्पेशल अफराद के लिए जो है किराए माफ़ के लिए तजवीज़ भी दी गई है यहाँ पर। इस पर अपनी जामा पहनाने के लिए तमाम अहदेदारान मौजूद है। आप कैसा देखते हैं इस इक़दाम को? जी माशाल्लाह, ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये सहूलत फराहम की जाए। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी इस चीज़ से फिर वो पाबंद हो जाएंगे, वहाँ पर नंबर भी लिखा हो कि यहाँ पर हम कंप्लेंट कर सकें, इंतज़ामिया से रब्ता कर सकें ताकि वो पाबंद हों, क्योंकि कानून तो दूसरे भी हैं, दूसरी जगह पे भी सहूलतें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इम्प्लीमेंट करने पे भी ज़्यादा इक़दामात उठाने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सायरा जावेद साहिबा की जानिब से ये विशन इनिशिएटिव लिया गया है, एक अच्छी कोशिश है। आप कैसे देखते हैं उन्हें? जी माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और हम उनको माशाल्लाह बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे कि बाकायदे उन्होंने एक सॉलिड जो है वो एक कदम उठाया है ताकि इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर तब्दीली हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये स्पेशल पर्सन और हमारे साथ जो है दीगर यहाँ पर शख्सियात मौजूद है। आइए हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। के खुश आए हो? तो अल्लाह जाला के साथ सब खैरियत है। नालो बुधायो भाई। नालो धनी बच्चों मरी धनी भाई। ओदे तो कोई नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की हैसियत से आए हैं, क्या समझते हैं यहाँ पर जो है वो
ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے اقدامات جو کیے گئے ہیں ایسے ہونے چاہیے؟ اسپیشل افراد کو ان کا حق ملنا چاہیے. یہ جو آپ معذوروں کی بات کر رہے ہو، جی معذوروں کے حوالے سے پہلے بھی میں نے سائی نے میرے سے انٹرویو لیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں مختلف آدمیوں کی ہیں. کوئی ایک گاڑی والا ہے، کوئی 2 گاڑی والا ہے، کوئی 3 گاڑی والا ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہاں، تو بات صرف یہ ہے کہ دیکھو نا، ہم اڈے اپنے پہ بیٹھے رہتے ہیں. اگر کوئی معذور تمہارا بندہ آ جاتا ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اپنے جیب کا پیسہ دے کے بھیج دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر جو عہدیداران یہاں پر موجودگی ہوئی ہے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا ہو ظاہر شاہ. یہاں پر جو ہے عہدیداران آنا شروع ہیں. سارنگ بھائی سے کچھ باتیں کرنی تھی پر شاید ابھی کر ہی لیں جب تک وہ بیٹھیں گے. شاید سارنگ بھائی آپ بھی یہاں پر موجود ہے. ہر چیز پر بڑی نظر ہوتی ہے آپ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اقدام جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحبہ سارہ جاوید کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا ہے، اچھی کوشش ہے، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ ظاہر بھائی دیکھیں، ضلعی حکومت ہمیشہ اپنی عوام اور جو بھی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ہمیشہ بھلائی کے لیے سہولیات کے لیے سوچتے ہیں. اور ان کا جو یہ ابھی اقدام ہے کہ بھائی جو بھی نابین ہے یا جو بھی ڈسیبل پرسن ہے ان کو فری میں جو ہے سفر کروائیں گے. تو یہ بہت اچھا مجھے پسند آیا. اس لیے میں خود بھی اس کیمپ میں آیا ہوں کہ جا کے دیکھوں کہ واقعی میں یہ صرف اعلان ہے یا ان چیزوں پہ عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ آئے ہیں تو پتہ لگا ہے برحال زبردست، کیونکہ یہ جو راستوں پہ روڈوں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی جس سے ٹریفک بھی جام ہوتی تھی، چلو ابھی ایک طرف ایک ٹرمینل آ گیا ہے تو یہ سفری سہولیات بہتر ہوگی اور ٹریفک جو ہے جو جام ہوتی ہے اس سے بھی ہمیں جو ہے کچھ پریشانی کم ہوگی. اچھا، یہاں پر ٹرانسپورٹ جتنی بھی حضرات ہے کیا ان سے وہ اس چیز کو تسلیم کر پائیں گے؟ کیونکہ ہر کسی کی گاڑی کسی کی میں آپ دو کو ہے. ایک بات بتاؤں، جو سالوں سے ٹرانسپورٹ والے اپنا حساب سے چلا رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا آتا ہے. ظاہر بات ہے ان کو تو بڑا مالی نقصان تو ہوا ہے نا. اس میں جو آمدن تھی وہ ان کی بند ہو جائے گی. ظاہری بات ہے ان کو پریشان تو وہ بھی ہوئیں گے. بہرحال چلو ایک دو کی پریشانی کی وجہ سے اگر سب کی جو سہولیات ہوتی ہے تو ان کو پھر یا تو ان کے ساتھ ملانا چاہیے یا کوئی ایسا گورنمنٹ کو کوئی دائرہ عمل جوڑنا چاہیے تاکہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. امپلیمنٹ ہو پائے گا گورنمنٹ کی طرف سے؟ تو امپلیمنٹ ہو پائے گا کیا؟ امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ گورنمنٹ اگر غور کرے تو منٹ لگے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی جھکلا نہیں چاہیے. بہت شکریہ سارنگ تھے پیارے بھائی ہمارے ساتھ. اور یہاں پر جو ہے ایک عملی اقدامات کے لیے جو ہے عوام دعا گو ہے اور یقیناً یہاں پر اسپیشل پرسن جو ہے یہاں موجود ہے. اور اس دعا کے ساتھ یہاں پر ہم اختتام کریں گے آج کا کہ اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ خیر و عافیت والے معاملات کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. آپ کا ہو ظاہر شاہ. اللہ حافظ.